जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बैसिंगा थाना अधीन पुरुणिया उपकंठ डालभंगा छक दुई भाई बाइक जोगे जाउथवा बेले संघबद्ध होई सोमवार अपराह्न प्राय 5टा समय मारणांतक आक्रमणर शिकार होते। घटनार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बैसिंगा पुलिस। एतलाकारी पुरुणिया ग्रामर हरकृष्ण पाणी पुओ श्रीराम पाणी अभियोग मुताबक से निजर बड़ भाई कार्तिक चंद्र सहित कमेड़ मरा को केन्द्र कर एतला देवाक बैसिंगा थाना को जाउथिले। तेबे जीवा रास्तार डालभंगा छक 10 ରୁ 12 जन व्यक्ति हाथ में खंडा भुजाली तेलेंगा कटुरी बंधुक भली मारणास्त्र धरी सेमानकु अटकाई आतर्कित आक्रमण करथिले। आक्रमण में कार्तिक चंद्र गुरुतर आहत होता बेले कौशल क्रमे श्रीराम पाढ़ी वर्ती जाते हेले बैसिंगा पुलिस मामला रुजु कर तदंत आरंभ करपटे गुरुतर कार्तिक चंद्र को उद्धार कर प्रथम बैसिंगा डाक्तरखाना पर बालेश्वर जिला मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित कराई। परवर्ती खबर इंस्टाग्राम आरंभ है प्रेम संपर्क निबिड़ होगा पर हेरा देखा साक्षात आउ तापरे प्रेमिका को धरी दिल्ली पलाइला प्रेमिक। तेबे प्रेमिका नाबालिका थिबारु परिवार लोकों अभियोग पर प्रेमिक गिरफ हो जेल जावाक पड़ी। एभली घटना घटी जलेश्वर जिला सदर थाना अंचल। सूचना अनुसार मयूरभंज जिला कप्तिपदा अंचल राकेश नायक बयस 22 वर्ष बालेश्वर सदर थाना अंचल जन नाबालिका सहित इंस्टाग्राम प्रथम प्रेम संपर्क गढ़ी उठा। जून मसरे प्रेमिक राकेश नाबालिका प्रेमिका को नहीं दिल्ली चली जाता। एपटे नाबालिकार परिवार थाना अभियोग करापर 267 नंबर रे एक मामला रुजु होता। पुलिस मोबाइल को ट्रस करी दिल्ली जाई उभय को सांगरे धरी फेरीथिला। युवकों को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बेतनडी ब्लॉक बैसिंगा थाना अधीन अँला बजार अंचल जड़े अंगनवाड़ी कर्मी साइकेल फोन रे कथा हो जाउथुवा बेले हठात 2 जन दुर्बृत्त एक स्कूटी आसी हाथ मोबाइल झांपी नहीं पलाई जाइथिले। कर्मी पार्टी कर लोके माड़ी बसी जनकू उत्तम मध्यम दे पुलिस रे जिम्मा देथिले। घटनार प्रकाश जे रविवार अपराह्न आंगनवाड़ी कर्मी सुनिया हेम्ब्रम साइकेल फोन रे कथा हो जाउथुवा बेले हठात ओडी 01T1936 नंबर विशिष्ट एक्टिवा स्कूटी 2 जन युवक आसी हाथ मोबाइल झांपी नहीं द्रुत गति में पलाई जाइथिले। महिला चित्कार शुणी स्थानीय लोके बाइक रे सेमानकु गड़ाई किछि दूर रे काबू कर नहीं। जड़े धरा पड़ता बेले अन्य 2 जन दौड़ी पलाइबाकु सक्षम होइथिले। धरा पड़ता व्यक्ति जनक बस्ता थाना अंतर्गत पाउंसमुखी ग्रामर ओम प्रकाश महांती बोली जमापड़ी। तांकु धरी आनी अँला बजार रे एक गछरे बांधी निर्धूम छेचिथिले एवं पुलिस को मध्य खबर देथिले। बैसिंगा पुलिस स्कूटी को जबत करने सहित अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करथिला। अन्य 2 अभियुक्त बस्ता थाना अंतर्गत बारमड़िया ग्रामर चित्तरंजन जेना एवं चोरा मोबाइल किणुवा बस्ता थाना अंतर्गत मैदा ग्रामर श्रीधर जेना को गिरफ्त करने सहित 5टी चोरा मोबाइल जबत करछि। जहां नहीं थाना एक मामला रुजु करा जाय तदंत चली। इतिमध्य अभियुक्तर कोर्ट चालाण करा जायथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर विषय थाना अधीन 50 नंबर राज्य राजपथ माणिच और लोहाकानी मध्य जामिरडीहारे रविवार विलंबित राति अजला गाड़ी धक्कार 2 जनकर मृत्यु होता बेले गुरुतर 4 जन चिकित्साधीन अच्छा। घटनार प्रकाश जे प्राकृतिक सुषमा विमंडित बिजातला विषय ब्लॉक मध्य अवस्थित बांकबल डैम रे प्रतिवर्ष राखी पूर्णिमा अवसर में एक बंधु मिलन आयोजन करा सही मेला को देवपटा श्रीहरि सोरेन पुओ शैलेन्द्र सोरेन 40 वर्ष बांगरीबसी ब्लॉक दशीशल ग्रामर निमाई माराणी पुओ पूर्णचंद्र माराणी 17 वर्ष सही ग्रामर वीर सिंह माराणी पुओ खेड़ाराम माराणी एवं गोराचांद टुडू पुओ शिवशंकर टुडू 22 वर्ष विषय ब्लॉक दुधकुंडिया ग्रामर रवि महारणा पुओ खकन महारणा एवं देवपटार हरिदास सोरेन 53 वर्ष बाइक जोगे विषय आड़ को आसते। जामिरडीहा छक निकट में कौन कारण एक गाड़ी धक्का देवा फल 6 जन गुरुतर आहत होते। स्थानीय लोकों सहयोग समस्त गुरुतर को विषय स्वास्थ्य केन्द्र को अणा बेले शैलेन्द्र सोरेन 40 वर्षर डाक्तर तांकु मृत घोषणा करथिले। कृष्णचंद्र मांडी 17 वर्षक अवस्था शोचनीय थिबारु अधिक चिकित्सा उपखंड चिकित्सालय आरमपुर को स्थानांतरित कराइथिला है। तांकु मध्य डाक्तर मृत घोषणा करथिले। अन्य 4 जन गुरुतर को पेयर मेडिकल स्थानांतरित कराइछि।
ଖବର ପାଇ ବିଷୟୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଏଏସ୍ଆଇ କାହ୍ନୁଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ଥାନା ଇଲାକାରେ ଘଟିଥିବା ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା 2 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ଏବଂ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। 3 ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଦଳା ଥାନା ଅଧୀନ ବୃନ୍ଦାକୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ଓରଫ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ 32 ବର୍ଷ, ଲାଖୁ ଓରଫ ଜିତରାୟ ସୋରେନ 45 ବର୍ଷ, ଜିତ ଓରଫ ରୋହିତ ନାୟକ 20 ବର୍ଷଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଦଳା ଆଜି ଗିରଫ କରି ବାରିପଦାସ୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ଜେରା ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ବାରିପଦାସ୍ଥ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ପରିଷଦ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରବିବାର ଉଦଳା ଥାନାରେ ଜଣୈକ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 9 ତାରିଖ ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ନାବାଳକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବୃନ୍ଦାକୋଡ଼ି ଛକ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଜନୈକ ନାବାଳକ ବନ୍ଧୁ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳକ ବନ୍ଧୁ ଉକ୍ତ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା 3 ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ନାବାଳକ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ନିଛାଟିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିବା ସକାଶେ ଉକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାମରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଲୁଚି ରହିଥିବା ନାବାଳିକା ଜଣକ ବାହାରି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାପରେ କୌଶଳକ୍ରମେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି 2 ଜଣ ନାବାଳକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋରୁମସିଆଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଷୟ ରାଜପଥ କୁଆଝରି ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ସହ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ବିଜାତଳା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଜବତ ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର ବାଙ୍କବଳ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ବିରାଟ ଗମ୍ହା ମେଳା ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଏହି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଅଟୋରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ସିଂ 25 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ରେ ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମର କେନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମର ବାପ ଗୁଲିଆ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ପୁଅ ବାରିକ ମାରାଣ୍ଡି 12 ବର୍ଷ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପ ଗୁଲିଆର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଛାତି ହାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ସାଇଁକୁଳା ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାନୁପୁର ଗାଁର ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଖସି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମୋବାଇଲ ଧରି ରାସ୍ତାରେ କଥା ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ମୋବାଇଲକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଦାମସାହି ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପିଛା କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବାଇକ୍ ସହ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଖୁଣ୍ଟା ପୁଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଘଟଣା ସ୍ଥାନଟି ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ କୁସୁଲଦା ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି। ପୁଲିସ ଆହତ 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଠାଯିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି କୁସୁଲଦା ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ। 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଓ ମୁଖୁରା ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ପୁଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2,80,000 ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାର ପୁରୁଣାଘାଟି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ନିଜକୁ ସିଇଓ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ 7 ତାରିଖ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 10,000 ଟଙ୍କିଆ ଆପ୍ରୋଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ 2,80,000 ଟଙ୍କା କିଣିବା ପାଇଁ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଭାରତର ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିବାର ଦର୍ଶାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଫୋନ୍ପେ ମାଧ୍ୟମରେ 10,000 ଟଙ୍କା କରି 28 ଥର ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିବା ପରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ରବିବାର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଘରେ ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଘରର ବହୁ ଜିନିଷପତ୍ର, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ନଗଦ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ସହସ୍ର ଲୋଚନ ଦାସ ଦିନ ବେଳେ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖୁଆଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାତିରେ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ କାନଫୁଲ, ମୁଦି, 2 ହଳ ଚେନ୍, ସମସ୍ତ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରୂପା ପାଉଁଜି, ରୂପା ଚେନ୍, ଗୋଟିଏ LED ଟିଭି, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ସିଲାଇ ମେସିନ୍, କଂସା ବାସନ, ଲୁହା କଡ଼େଇ, କାଚ ସେଟ୍, କୁମ୍ପିରେ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା, ଲୁଗାପଟା 35 କିଲୋ, ମିକ୍ସଚର ଏବଂ ନଗଦ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସହସ୍ରଙ୍କ ଘର ମୋରଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ରାସ୍ତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୋର ସକାଳେ ଘରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି କବାଟ ମେଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଛି। କୁକୁର ଆଣି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।